Sorularga cevap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Gamullah cuma namazında кейбірі 4 рекет sünnet namaz жоқ дейді. Буга бар деп дәлел беріп қоясыз бұл сұраны. Баракаллаху фикум. Күнде сұрау болғанда мен сіздерге атайы сахаба жана китептердин менен ушул боюнча айтып берейин деп. Туғандар, cuma namazda bizde Hanafi mazhab boyunca Cuma'dan aldın 4 reket, Cuma'dan keyin 4 reket okuyoruz. Cuma özü 2 reket. Biz başkalar tiyak dep sındamayız. Bırak bizge sın düşse, ağa cevap berебиз. Hanafi mazhab, alhamdulillah, Kur'an hadiske en жақын mazhab деп айта алабыз. İmam Abu Hanifa rahmatullahi aleyh, Kur'an hadisi en tereң bilgen, fiqh masalelerin ушундай эрежелери менен бардык бир да хадисти калтырбай амал кылганга аракет кылган. Ушундай улуу зат болот ал. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала ушунча берекесин берген. Бирок Абу Ханифа рахматуллахи алейх кандай кармаса ошондой карманайлы. Абу Ханифага дагы жала жаппайлы. Кейбирлер Абу Ханифаны кылбаганын кылып туруп ушу Ханафи мазхаб андай эмес. Ханафи мазхаб бидаттардын эшигин жапкан. Ханафи мазхаб Кур'ан хадистин үстүндө курулган мазхаб. Болгондо да жөнөкөй эмес, бардыгын өзүнө камтыган. Мүмкүн болушунча бардыгына амал кылган, татбик кылган дейт. Ахиринде бир рекат. Бул Муъжам Табараниде келет. Насбур Раяны карасаңыздар табасыңар. Ибн Аббас разияллаху анхума кал, кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ярка qabla al-jumu'a arba'an ve ba'daha arba'an la yafsilu baynahunna. Majmu' az-Zawaid kitabında İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma'dan murda 4 reket okuytele. Cuma'dan keyin 4 reket okuytele. Buların arasını bölüp etele. Demek 4 reket bir salam beren. 2 reket okuyup salam berip kayra tura kalıp 2 reket okuyup salam berip. Burada 4 reket okudu. Bırak 2 salam beren. Yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir salam beren 4 reket okuytele. An Abi Hurayra radıyallahu anhu marfu'an. من كان مصليا يوم الجمعة فليصلي قبلها 4 وبعدها 4. Abu Hurayra rivayet. Kim cuma namazı okuturgan bolsa, cumadan aldın 4, cumadan keyin 4 okusun deyip. İzâ salla ahadukum el-cum'a felyusalli ba'daha 4. Kim okuturgan bolsa cumadan keyin 4 okusun deyip. Кейбір мындай азыр ушундай аулия алламалар чыкканда, cumadan burada 4 жок дегенчи. Илимди ичип жүргендер да буларчы. Cuma'dan keyin 4 жоқ деп. Кіші бір алардың бір шейхтері бар, интернет деген шейх бар. Google шейх деген сұр айткендағы, Google шейх жоқ десе жоқ, Google шейх бар десе бар. Яғын таштай, анда маша кітептер толтыра бізден. Анда болмай там. Андай болса Бухари, Муслимден да бері оқып қойыңыз анда. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. رواه مسلم. İmam Muslim rahmetullahi aleyhi aytat. Abu Hurayradan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Cuma okuyturgan bolsaňar biröňör Cumadan keyin 4 reket okup жүрgüler. Wa an Salim an abihi. Salim radıyallahu anhu atası Abdullah ibn Umar radıyallahu anh rivayet keltiret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana yusalli ba'da'l cum'a rak'atayn. İmam Bukhari rahmatullah Müslim'de gelet, Cuma'dan keyin 2 reket okuytele deyip boldağı. Tak. Yusalli ba'da'l cum'a rak'atayn fi baytihi. İbn Umar aytat, uyunda okuytele al 2 reket dedi. Tak. Qatada, Hazret Qatada aytat. İbn Mas'ud radıyallahu anh kana yusalli qabla'l cum'a 4 rak'at ve ba'daha 4 rak'at. İbn Mas'ud kim özü? İbn Mas'ud radıyallahu anh Peygamberimiz doğrunda fatva verip turgan mufti. Ne olub turgan? Fatva. İbn Mas'ud radıyallahu anh. Bardıq sahabalar fatva bere albaytı. Özgöçölөнгөн gana, özgöçö. Men mine mıқты fatva berip turgan doğru 7 sahabalarının birisi şu Abdullah ibn Mas'ud bolot. Abdullah ibn Mas'ud ne dep atat? 4 reket Cuma'dan keyin, 4 reket Cuma'dan turganlar bir bilip koyuңuz da. Sahabalarçı. Ular ötü akıldılar. Müslümanların en algaçkı sağındağılar. Peygamberimizden tüzdön tüz uqqanдар. Peygamberimizin kılganın görgöndür. Vahiyinin düşkönüne güve bolgondor. Peygamberimiz aytat,
алейкум би суннати ва суннати хулафаи рашидин. Силер менин сүннөтүмдү бекем кармагыла. Жана менин халифаларым бар. Абу Бакр, Омар, Усман, Али. Хулафаи рашидин сүннөтүн бекем кармагыла. Кимдин буйругу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыздын сөзүнчү. Мен сиз барго түшүнбөйбүз сахабалар түшүнгөндөй. Сахаба бир амал кылса билип кой. Болгондо дагы мен деген сахабалар, алдыңкы саптагы сахабалар амал кылса билип кой, же пайгамбарыбыздан уккан, же көргөн, же пайгамбарыбыздын алдында кылганда пайгамбарыбыз унчукпай ыраазычылыгын билдирген. Ошон үчүн сахабаларды мындай немелерди сүннөт деп, мындардын баарын туура караш керек. Да огуңуз. Абу Абдурахман كان عبد الله يأمر أن نصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم 4. Жумадан кейін өзі 4 рекет емес 6 рекет оқып қойса жақсырақ болады да. Түсінікті? Жумадан кейін 4 рекет оқып, андан кейін дағы 2 рекет. Бұл сүннет, 2 рекеті мұстахаб. Риwаяттарда келеді да олар. Түсінікті? Жумадан алдын 4, Жумадан кейін 2 рекет жума, андан кейін 4, андан кейін 2 рекет оқып қойдырған болса. Абу Юсуф рахматуллахи алейхи ошо фатва берген. Бұл да риwаяттар барлық ұштарда келеді. Кыскасы айта турган болсок, эми мына түгөнбөйт да, азыр суроону бар ушу менен бүтөт да. Бар кете берипчи. Ошон үчүн ким машалла дагы керек эле, дагы далилдер керек эле десе, башка убакта кайрыла берсин, бере берсин иншалла. Кудайым буйрса иншалла. Бул жакшы деп. Мисалы мүмкүн бирөө түшүнбөй суроо берет, же болсо бирөө кичине азыр хадистерди мындай бар экен, аркы жагын билбей, монетанын бир жагын көрүп калды дагы, арка жагын да көрсөтүп койду да. Бул жагы дагы бар депчи. Вот ошондойлорго да. Атак алхамдулилля Орта Азия Ханафи мазхабты карманып, Ханафи мазхаб айн сүннет хадисти, то есть Кур'ан хадисти кармаган. Ата-эне уруксат бербесе, ушул сыяктуу семинар сабактарга келсе болот. Абу по-моему ол өткөндөгү суроолорго бул. Ол аялдардын маселеси болчу. Кайерден башталгандан. Бисмиллахиррахманиррахим. Башка бирөөнүн баласын күйөөсүнүн уруксаты жок эмизсе эмне болот дейт. Өзү эмизбеш керек таксалар. Күйөөсүнүн уруксатсыз аялдар башка бирөөнүн баласын эмизгенге уруксат жок. Эгерде эмизип кое турган болсо, анда ал эмчектеш болот. Махрам намахрам маселеси бул жерде байланышат. То есть ошол эмизгенден кийин эми ал махрам болуп калат. Жоочун болсо дагы, башка болуп калса дагы, башка кандай ким болсо да махрам болот. Махрам дегени эми ал уул болсо, бунун баласы болуп калат да. Бунун кыздары бардыгы буга бир тууган карындаш болуп калат. Эгерде ал кыз боло турган болсо, анда күйөөсүнө кыз болуп калат бул. Макулбу? Жана анын балдарына бардыгына карындаш болуп калат, агайын болуп калат да. Аялын өлтүргөн эркек тозокто кандай жаза алат? Бул дүйнөдө ал киши эркиндикте жүрөт дейт. Алиясубилла. Бул дүйнөдө киши акча берип тияк кылып неме болушу мүмкүн, таксыр. Бирок Алла Тааланын алдында ал өчпөйт, унутулбайт. Кыямат күнү ким атар киши адам өлтүргөн болсо, бунун азабы тозокто. Атасы балдарына чоңойтуп, кийинткени милдет кылган туурабы? Жок. Милдет кылганга акысы жок. Алла субханаху ва таала мойнуна милдет кылган, кылышың керек депчи. Мен тамак жеп алып өзүм милдет кылайынбы? Мен жедиме депчи. Өзүм түшүндүрүп атам да, мен кийинип алдым депчи. Сен өзүң кийинишиң керек, өзүң жешиң керек, өзүң укташың керек. Бала чакаңды дагы багышың керек. Бул милдет кыла турган нерсе эмес ал. Ассаламу алейкум. Аялым менен ажырашканыма 3 жыл болду. Ал Москвада, мен Кыргызстандамын. Балага дейби? Менин калуум, балам менин колумда. Кайненем кезде чалып турат. Аялымдын ата-энеси башка аял алып ал деп атат. 1 жыл мурун аялым жашайм деп аткан. Ошондон бери дайыны жок. Кандай кылсам болот?
мен сиз менен байланыштамын. Туугандар, күн сайын ушул үй бүлөлүк маселелер ажырашып аткан, келишпей жаткан, бала талашып аткан. Буларды караңыздар, шариатта биз буйруктарды айтып беребиз, өкүмдөрүчө. Бирок негизи бул такыбалык жана жүрөгүңүздөгү имандуулук менен да. Азыр мындай кылайлы, азан айтылгандан кийин анан Расулуллах айтты. Сүннөт витр намазды уюп окуса болобу үйрөнгүчө дейт. Сүннөт витр важипти уюп окуса болбойт, фарыздар гана уйрат. Үйрөнгүчөктү деп мисалы сиз аз-маз билип алыңыз, бирок кандай өркүгө барат, кандай сажда барат, ошону кайталай берсеңиз болот. Өзүңүздү окуп, ошолорду үйрөнүп көрүпчү. Акылуу. Бирок иншалла фарыз намазда кыла бериңиз, өзүнчө намазды, сүннөт важиптарды өзүнчө окуганга аракет кылыңыз. Эмне үчүн? Сиз өз алдынча жоопкерчиликти алганыңызда кичине кыйналасыз да, ошол сизди тез үйрөнгөнгө түрткү болот. Суром адепсиз болсо кечиресиз, устаз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Үммөтүм бузулган учурда ким менин сүннөтүмдү тирилтсе, 100 шейиттин сообу берилет. Бирөөсү бейишке киргенге жетиштүү, 99-у даража болот." Ушул жери хадисте барбы? Хадисте мындай, сиз айткандай, бир риваятта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким менин сүннөтүмдү тирилтсе, үммөтүм бузулган учурда, инде фасади уммати, үммөтүм бузулган учурда." Алымдар бунун мааниси мындай дейт: сүннөткө көңүл бурулбай калганда. Ошол учурда ким менин сүннөтүмдү тирилтсе деген мааниси, ким менин сүннөтүмө амал кылып жандандырса, башкаларга жеткирет. Фалаху ажру шахид, ага бир шейиттин сообу берилет. Фи риваятин, башка риваятта, фалаху ажру миати шахид, ага 100 шейиттин сообу берилет дейт. Ушунчага чейин хадисте. Анан бир шейиттин сообу бейишке киргенге жетет, калгандары даража деген пайгамбардын сөзү эмес. Устаз, мен кафеде официант болуп иштейм. Бизде алкоголь ичимдиктери сатылат. Бирок мен алкоголь ичкендерди тейлебейм. Суроо, мага күнөө жазылабы же жазылбайбы? Тапкан акчам адалбы? Ушундай кафелерде иштеген поварлардын абалы кандай болот? Чоң рахмат. Сизге мындай эми күнөө жок эми. Арак кармабагандан кийин, аракты сатпагандан кийин, аракты алып барбагандан кийин, ташыбагандан кийин күнөө жок. Поварлар да ал жерде только тамак бышырып берип атат. Эгерде адал тамак бышырып берип аткан болсо, ага эч кандай күнөө жок, адал. Кандай адал? Иттин тамагын бышырып берип аткан жери жок, чочконун бышырып берип аткан жери жок. Адал тамак бышырып берип атат, повардын акчасы адал. Эгерде азыркындай немелерди бере турган болсо, чочконун тамагын бышырып бере турган болсо, анда арам. Тапкан акчаларыбыз силерге күнөө жазылбайт. Албетте, эгерде кармай турган болсоңор, эми жазылат. Эми бу жерде бир кафе чоң болуп атат да, мен айтаар элем, башка арагы сатылбаган кафеде официант болгонго аракет кылыңыз. Устаз, истинжа кылган соң даарат алып бүтүп, бир тамчы заара чыгып кетсе, кайра даарат толугу менен алыш шартпы? Же ошол заара чыккан жерди жууп койсо жетеби? Жок. Заара чыгып кеттиби? Болду. Аны биринчи кайра кургакташ керек. Макул, истинжа кылып, дааратты башынан алыш керек. Устаз, куптандын 3 рекет витр важиптин алдында бисмилланы айтыш шартпы? Же айтпай деле койсо болобу? Шарт эмес, эми сүннөт. Айтпай койсо тарки сүннөт болуп калат. Дуа кылганда жалаң эле салават айтса болобу? Ошондой хадис барбы? Мааниси кандай? Бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават өзү тилек да. Кандай эле субхана роббиял а'ла тасбих бар го, өзү тилек да. Алланы мактагандан максат андан сураган да. Мен даарат алып жатканда мурунду чайкаганда мурдум канай берет.
суроо. Кан токтогондон кийин даратты ошол жерден улантыш керекпи же башынан башташ керекпи? Жок таксырлар, башынан башташ керек болот. Мисалы мындай ооз чайкап бет оңуңузду жууп алдыңыз, колуңузду жуудуңуз эле, мурдуңуздан кан акты. Токтоп туруп, андан ары мас кылып, путу колду жууп, жок. Тарат чыктыбы? Сираят деп коет мунучу. Бул деген адамдын денеси ушундай жаралган. Эгерде бир тамчы чыкса, анынча бардык дене уже даратсызга өтөт да. Ошон үчүн кайрадан баштан алыш керек болот.